नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ आज हूँ 19 फेब्रुआरी गुरुवार आज रही देश विदेश राज्यर 20 गुरुत्वपूर्ण खबर चलतु खबर उपर नजर पकईबा। प्रथम खबर हूँ आज मैट्रिक परीक्षा आरंभ एने कि छात्र छात्री मन में उत्साह देखा मिली 5 लाख अधिक परीक्षार्थी 3062 केन्द्र परीक्षा देउचंती सकाळ 9 परीक्षा आरंभ होउची परीक्षा को नहीं सुचारू स्वच्छ भाव संपन्न करने सरकार पक्षर कठोर व्यवस्था करा जायछि। परीक्षा केन्द्र गुड़िकर एआई कैमेरा लगी लाइव स्ट्रीमिंग सेपटे किछि एम्प्लॉय बसचंती लाइव डिटेल्सन चेक करुचंती प्रश्न पत्र क्यूआर कोड वाटरमार्क व्यवस्था होइछि। त्रिस्तरीय स्क्वाड स्पेशल विजिलेंस टीम द्वारा नियमित चेकिंग चलछि। परीक्षा केन्द्र भितर मोबाइल फोन प्रवेश पूरा पूरी निषेध रही। प्रतिदिन परीक्षा शेष पर केन्द्र अधीक्षक माने बोर्ड को रिपोर्ट देवे बोली सूचना मिलुछि। परवर्ती खबर हूँ एप्रिल 16 रु ओडिशा रे आरंभ हेबो जनगणना एने कि विभिन्न प्रक्रिया शेष होइछि। घरे घरे जाई गणना कर्मी माने परिवार सदस्यों संख्या शिक्षा वृत्ति आर्थिक अवस्था अन्य तथ्य संग्रह करेंगे। एथर डिजिटल प्रणाली तथ्य संग्रह करा टैब मोबाइल ऐप व्यवहार करा जनगणना समय सठिक तथ्य देवाई प्रशासन पक्ष अनुरोध कर तथ्य आधार में आगामी दिन में विभिन्न उन्नयन योजना सरकारी प्रकल्प तेबे सठिक प्रश्नर उत्तर देले आपण माने सरकारी सहायता पाइपर बोली सूचना मिलूँ। तेबे कहुच्छे पूर्व वर्ष गुड़िक एथर टैब एवं स्मार्ट डिवाइस व्यवहार करा। परवर्ती खबर राशन कार्ड को लेकिन बड़ अपडेट एने खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र बड़ सूचना देइचंती। बाहर स्टेट रे राशन कार्ड रे 9 प्रकार जिनिस मिलुची ओडिसा रे मध्य संभावना अछि। विशेषकर जो मान को एबे राशन कार्ड आवेदन करछंती तुरंत आपण माने जदि योग्य थिबे निश्चित राशन कार्ड पाई परिबे। एबे राशन कार्ड रो ई-केवाईसी शेष तारीख फेब्रुआरी मास लास्ट दिन रहिची जदि आपण ता पूर्व करि दंतो ताले आपण सरकारी सुविधा पाई परिबे नहले आपण मार्च 1 तारीख रे आपण राशन कार्ड रद्द होई जिवो सरकारी सेवार वंचित मध्ये हेबे आ चाउल मध्ये मागणा मिलिबो नाही बोली खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र रोकठोक शुणाई देइचंती। गतकाली एआई इंपैक्ट समिट रे अच्युत सामंत सहित बिल गेट साक्षात होइतिले। तबे मोदी शुभारंभ करथिले एने कि एआई टेक्नोलॉजी केमिति भारत रे अग्रगति हेबो किबरी स्टूडेंट माने स्कूल कॉलेज पिला माने किमति आगु पढिबे एआई कि केमिति आगु बढ़ा जिवो से ने कि मध्ये व्यापक आलोचना चलथिला। बड़ बड़ जो माने सब पार्टिसिपेट करथिले समस्त निजर टेक्नोलॉजी मध्ये देखाइथिले जेमिति कि एबे वर्तमान नुआ दिल्ली रे इंडिया इंपैक्ट एआई समिट रे बिल गेट्स को साक्षात करचंती सुजन मूलक अच्युत सामंत। एही अवसर उभय मध्य दीर्घ समय धरि आलोचना चलिथिला। विशेषकर कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस बा बिल गेट्स मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन मध्य एबे इक्वलिटी क्षेत्र में मिलित भाव काम करबा नै आलोचना मध्ये होईची। किस माध्यम रे 33 वर्ष धरि शिक्षा सामाजिक उन्नयन क्षेत्र में श्री सामंत करुवा कार्य को बिल गेट्स प्रशंसा मध्ये करिसंती। श्री सामंत को प्रदान करथिबा निज पुस्तक रे ग्रेट वर्क बोली उल्लेख करी निज कार्यर स्वीकृति मध्ये जणाइचंती। एही साक्षात्कार भविष्य रे शिक्षा समाज सेवा नारी सशक्तिकरण क्षेत्र में नुआ सहयोगर पथ खुलियो बोली आशा करा जाउची। परवर्ती खबर हूँ पीएम किसान टंका को लेकिन बड़ अपडेट चाषी मानक मिलवा जाऊँगी पीएम किसान 2000 टंका। तेबे 22तम किस्ती को अपेक्षा करछंती कोटी कोटी चाषी 21तम किस्ती जो माने पाइनांती से माने अपेक्षा करंतु ई-केवाईसी करथन जहा पर दुईटी किस्ती 4000 टंका तांको अकाउंट को सीधा सड़क क्रेडिट हेबो। ता पूर्व प्रधानमंत्री कहते अयोग्य हिताधिकारी नाम 2 लाख चाषी नाम कटा जाइए प्रकृत योग्य हिताधिकारी पाखे टंका पहुंचवा दरकार जहाँफल से आर्थिक स्वच्छल हो पारे चाष कार्य मन लगे काम करें। एथर कहुच्छे कोटी कोटी चाषी को 22तम किस्ती मिलवाई जाऊँगी होली पूर्व चाषी को मिल पूर्व ई-केवाईसी समस्त करदे अनुरोध जो मैंने ई-केवाईसी कर टेंशन नहीं जो मैंने न कर तुरंत आप कर दिंतु जदि 21तम किस्ती आसने 21-22 दुईटी किस्ती आपण को अकाउंट को आसीजिवो। परवर्ती खबर हूँ सरकारी कर्मचारी खुशी खबर होली पूर्व बढ़ी पारे डीए।
ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ହୋଲି ଉତ୍ସବ ପୂର୍ବରୁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବଢିପାରେ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ ବାହାରିଛି। ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧିକୁ ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ସଂଶୋଧନ କରାଯାଏ। ଜାନୁଆରୀ ଜୁନ ଅବଧି ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ବୃଦ୍ଧିରେ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଏ। ଜୁଲାଇ ଡିସେମ୍ବର ଅବଧି ଦ୍ୱିତୀୟ, ଦଶହରା କିମ୍ବା ଦୀପାବଳି ପାଖାପାଖି ଘୋଷଣା କରାଯାଏ। ତେବେ ଗତ ବର୍ଷ ସରକାର ଡିଏ 3% ବୃଦ୍ଧିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ମୋଟ ମହଙ୍ଗା 58%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଏବେ କର୍ମଚାରୀ ଏଥର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃଦ୍ଧି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କୋଟି କୋଟି ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା, ଏବେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଏହାର ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା 2ରୁ 3 ଗୁଣ ହୋଇଯିବ, ପେନସନ ମଧ୍ୟ ବଢିଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି ଏଥର ଉନ୍ନତ ଇଭି ବସ୍ ତାଲିମ ଶେଷ କରି ଫେରିଲେ 20 ମହିଳା ଚାଳକ। ମହିଳାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସହରୀ ପରିବହନ ସେବାକୁ ସୁଦୃଢ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ବଡ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆମ ବସ୍ ସେବା ପାଇଁ ମହିଳା ଚାଳକ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସଫଳତା ଟ୍ରେନିଂ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏବେ ଏହି ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ ବୈଧ ଭାରୀ ଯାନ ଚାଳନାକୁ ଅନୁମତି ପତ୍ର ଥିବା 20 ମହିଳା ଚାଳକଙ୍କୁ ପୁନେରେ ଉନ୍ନତ ତାଲିମ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ସଫଳତାର ସହିତ ନିଜ ତାଲିମ ସମାପ୍ତ କରି ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଛନ୍ତି, ଯାହା କ୍ରୁଡର ଲିଙ୍କ ସମାବେଶୀ ପରିବହନ ରୋଡମ୍ୟାପରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ। ଏଥର କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଆମ ବସ୍ ଚଲାଇ ପାରିବେ। ସିଟିରେ ମଧ୍ୟ 20 ମହିଳା ଆମ ବସ୍ ଚଲାଇ ପାରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ସଚିବ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ, ନିଯୁକ୍ତି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଏବେ 65,000 ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ କହିଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସୂଚକ ସରଳୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତି ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର 15 ବିନ୍ଦୁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଭିଜନ ଡକୁମେଣ୍ଟରେ ଏବେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି କିଭଳି ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଜୁନ 2026 ସୁଦ୍ଧା 65,000 ନିଯୁକ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଜୁନ 2026 ସୁଦ୍ଧା ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବେ 65,000 ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେବେ। 2025-26 ବଜେଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ବଜେଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ସମାପ୍ତ ହେବ। ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ପୂରଣ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ସାଂସଦ ବିଧାୟକ ମାନେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପରାମର୍ଶକୁ ବିଭାଗ ମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚାର କରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିଛି। ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତର ଗୁଗୁଲ ସିଓ ସୁନ୍ଦର ପିଚାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଏଆଇ ଆଲୋଚନା ନେଇକି ବଡ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ତେବେ ଏଆଇ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସମ୍ମିଳନୀ ଯୋଗ ଦେବା ସହିତ ଭାରତ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ବୁଧବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଏଆଇ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଏମ୍ସ ସହିତ ଗୁଗୁଲର ସହଭାଗିତା ହେବ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ଚିକିତ୍ସା ହେବ। ଏଆଇ ଦ୍ୱାରା ଏବେ ଡାକ୍ତରମାନେ ବହୁତ ଜଲଦି ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଶିକ୍ଷା ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଏଆଇ ବ୍ୟବହାର ହେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା ଗୁଗୁଲର ସିଓ ସୁନ୍ଦର ପିଚାଇ। ଏନେଇକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଏଆଇ କୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିକାଶ ପାଉଛି। ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭାବନା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏଆଇ ଦ୍ୱାରା ସବୁକିଛି ସହଜ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଜିଏସଟି ରିହାତିର ପ୍ରଭାବ କମୁଛି, ମହଙ୍ଗା ହେଉଛି ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ସାମଗ୍ରୀ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଜିଏସଟି ହାର କମିଥିବାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏବେ କମୁଥିବା ଦର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ 2025 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ସରକାର ଜିଏସଟି ହାର କାଟ କରିବା ପରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଏଫଏମସିଜି ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦାମ କମିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ 5% ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ରହିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି ଡାବର ଜୋସ୍, କେସ୍ ତେଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏଫଏମସିଜି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଯୋଉଟା କି 2% ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ପୁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଡିଟରଜେଣ୍ଟ, ସାବୁନ, ହୋମ ପର୍ସନାଲ କେୟାର ପ୍ରଡକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ହେବ। ସିଧାସଳଖ ଗ୍ରାହକକୁ ଦୈନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢିପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନାର ଅଗ୍ରଗତି। 2027 ସୁଦ୍ଧା 3 ଲକ୍ଷ ପରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପୁନଃ ନବୀକରଣ ଶକ୍ତିର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ମୁଫ୍ତ ବିଜଲି ଯୋଜନା ଜୋରଦାର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ସରକାର 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ 3 ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ ସୌରଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ମାଗଣା କିମ୍ବା କମ ମୂଲ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 50,000 ପରିବାର, 2025-26 ବର୍ଷରେ 2.5 ଲକ୍ଷ ପରିବାର, ତା ସହିତ 3 ଲକ୍ଷ ପରିବାର 2026 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ସମୁଦାୟ ଏବେ 1,79,815 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ସୁନା ଦରକୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ। ଏବେ ସୁନା ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ମଧ୍ୟ ପାଇଛି। ତେବେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 4% ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ବେଳେ ରୂପାର ଦର 10% ବଡ ଅବନତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର ଗୁଡିକରେ 24 କ୍ୟାରେଟର ସୁନାର ଦର 1,52,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି।
ସେଇଭଳି ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଛି 1,55,780 ଟଙ୍କା। ସେପରି ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ରୂପାର ଦର ଅଛି 2,37,760 ଟଙ୍କା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି 2,80,000 ଟଙ୍କା। ତେବେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ଜୋରଦାର ହେବା ଯୋଗୁଁ ସୁନା ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ସିଙ୍ଗାପୁର ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଟ୍ ଗୋଲ୍ଡ ସାମାନ୍ୟ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲେ ହିଁ ଘରୋଇ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ବେଶ ଅଧିକା ରହିଛି। ତେବେ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଖସିଯିବ ସୁନା ରୂପା ଦର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ସରକାରଙ୍କର ବଡ ପଦକ୍ଷେପ ରସୁଲଗଡରେ ହେବ 500 ମିଟର ସ୍କାଏ ୱାକ୍। ତେବେ ରାଜଧାନୀରେ ଏବେ ରାଜପଥ 16ରେ ଆଉ ରହିବନି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା। ପଥଚାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ ବା NHAI। ପଳାଶୁଣୀରେ ରସୁଲଗଡରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଏକ ବିଶାଳ ସ୍କାଏ ୱାକ୍। ବୁଧବାର ଦିନ NHAI ଆଞ୍ଚଳିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍କାଏ ୱାକ୍ର ଲମ୍ବ 500 ମିଟର ହେବ। ସେଥିପାଇଁ କି 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ପଳାଶୁଣୀ ରସୁଲଗଡ ଛକରେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ପ୍ରବଣ ରାସ୍ତା ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏଲିଭେଟେଡ୍ କରିଡର ନିର୍ମାଣ ହେବା ଫଳରେ ପଥଚାରୀମାନେ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ରାସ୍ତା ଉପରେ ନ ଯାଇ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଯାଇପାରିବେ। ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଥଯାତ୍ରୀ ଭିଡ କମିବା ଫଳରେ ରାଜପଥରେ ମଧ୍ୟ ବାଧା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଟ୍ରାଫିକ ଜାମ୍ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି ଏବେ ଆରବିଆଇ ର ବଡ ଘୋଷଣା। ଆରବିଆଇ ର କଡା ନିୟମ। ଯଦି ଏବେ ଲୋନ ରିକଭରି ବାରମ୍ବାର ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି, ଧମକ ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ଅପମାନଜନକ ଭାଷା, ଧମକ, ମିଥ୍ୟା ବା ଶାରୀରିକ ହିଂସାର ଧମକ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆରବିଆଇ କହିଛି। ଏ ନେଇକି ବଡ ଘୋଷଣା କରିଛି ଆରବିଆଇ। ତେବେ ଏଜେଣ୍ଟ ମାନେ ଏମିତି ମନ ଇଚ୍ଛା କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ରିକଭରି ଏଜେଣ୍ଟ ପାଇଁ କି କଡା ନିୟମ କରାଯାଇଛି। ଏଜେଣ୍ଟ ମାନେ ଋଣ ଗ୍ରାହକକୁ ଅମାବନ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆରବିଆଇ ର ଲୋନ ରିକଭରି ବା ରିକଭରି ଏଜେଣ୍ଟକୁ ନିଯୁକ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଗାଇଡଲାଇନ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ରିକଭରି ଏଜେଣ୍ଟର ଯୋଗ୍ୟତା ପୂର୍ବ 5 ଆଚରଣ ଏବଂ ସଂହିତା ତଦାରଖ ସହିତ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୀତି ରହିବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ରିକଭରି ମାମଲା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଲିଖିତ ନୋଟିସ, SMS, ମେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଜେଣ୍ଟକୁ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସୂଚନା ଗୋପନୀୟ ରଖାଯିବ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ମାତ୍ର ଏଜେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରାଯିବ। ଗ୍ରାହକ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ତାର ନିରାକରଣ ହୋଇନଥିଲେ ରିକଭରି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଥମିବ। ଅଭିଯୋଗ ମିଥ୍ୟା ସ୍ଥାପିତ ହେଲେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିବ। ଏମିତି ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ରହିଛି। ଆଉ ତା ସହିତ କେବଳ ସକାଳ 8ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ମଧ୍ୟରେ ରିକଭରି ଏଜେଣ୍ଟ ଯିବେ। ମନ ଇଚ୍ଛା କଲ୍ କରିବେନି। ତା ସହିତ ବାହାଘର ବା ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାରେ ଟୋଟାଲ କଲ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ କଲ୍ ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ ହେବ। ଗ୍ରାହକକୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ହନୁମାନ ପ୍ରତିମାକୁ ନେଇ ୟୁନାଇଟେଡ ଷ୍ଟେଟର ବିବାଦ। ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଆମେରିକା ଟେକ୍ସାସର ସୁଗାରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କ 90 ଫୁଟ ବିଶାଳ ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ବିଶାଳ ପ୍ରତିମାକୁ ଦେଖି ଏବେ ଆମେରିକା ବାସିନ୍ଦା କହିଥିଲେ କିଛି ଅଲଗା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଅନେକ ଭାରତୀୟ ଆମେରିକା କହିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ବା ପ୍ରତିମା ନିଜସ୍ୱ ଜମିରେ ସମୁଦାୟ ଅନୁଦାନରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ଏହା ମନ୍ତବ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ କରୁଛି ବୋଲି ଭାରତୀୟ କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଆମେରିକୀୟ ଲୋକ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ତେବେ ହନୁମାନ ପ୍ରତିମା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନେଇକି ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରୁ ଗଣାଯାଉଛି। ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆପତ୍ତି ଜଣାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଶାସନୀୟ ଅନୁମତି ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଧରିଛି। ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱାଧୀନତା, ସଂସ୍କୃତି ପରିଚୟ, ସାମୁଦାୟିକ ସମ୍ମାନକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଦୁଇ ପକ୍ଷର ମତାମତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମନ ଇଚ୍ଛା ଏବେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଚାଲିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ବଡ ଟ୍ରେଡ୍ ଡିଲ୍ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏପଟେ କୁହାଯାଇଛି କଣ କଣ ଚୁକ୍ତି ହେଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। 2.2 ବିଲିୟନ ବଜାର ପ୍ରବେଶ ହେବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏବେ ରୁଷ, ଆମେରିକା ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ମାନଙ୍କରେ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। $100 ବିଲିୟନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତା ସହିତ ତେଲ, ଔଷଧ, କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ବଢାଇବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ତା ସହିତ ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ଆମେରିକା ଚାପ, ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ମୁଦ୍ରା, ଟଙ୍କା, ରୁବଲରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସହାୟକ ହେବ। ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଆଗକୁ ହେଲେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଆଗକୁ ଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ ବୁକିଂର ନୂଆ ନିୟମ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ସୂଚନା। ଏବେ କୁହାଯାଉଛି ଗୋଟିଏ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ କିଛି ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। କଣ କଣ ସୁବିଧା ପାଇବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଆପ୍ରେ ଆପଣମାନେ ରିଜର୍ଭ ଟିକେଟ ବୁକିଂ, ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟିକେଟ ବୁକିଂ, ଲାଇଭ୍ ଟ୍ରେନିଂ, ରନିଂ ଷ୍ଟାଟସ, କୋଚ୍ ପୋଜିସନ,
ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନମ୍ବର ସୂଚନା ପିଏନ୍ଆର୍ ସ୍ଥିତି ଭଳି ସବୁକିଛି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଫୁଡ୍ ଅନ୍ ଟ୍ରାକ୍ ଆପଣମାନେ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ଆର୍ ୱାଲେଟରେ ବାଲାନ୍ସ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, ଆପଣମାନେ ନିଜର ବାଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ ରିହାତି ମିଳୁଛି। ଏହି ଅଫର ମଧ୍ୟ କେବଳ 14 ଜୁଲାଇ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଧ ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଫର ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ। ତଥାପି କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯଦି କାମ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏବେ 3 ଦିନ ରହିବ 20, 22 ଏବଂ 19, 20, 22। ତେ ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି ବୀର ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ହେବାରୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ, ତାର ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ମିଜୋରାମରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ। ଫେବୃଆରୀରେ ମଧ୍ୟ ରବିବାର ହୋଇଥିବାରୁ ଫେବୃଆରୀ 22ରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ କାମ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଏଟିଏମ୍ ମେସିନ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବା ଚେକବୁକ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଡ୍ରାଫ୍ଟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଚେକ୍ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ, କ୍ୟାଶ ଜମା, ଋଣ ଆବେଦନ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାଖା ଖୋଲିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ସେପଟେ ବେକାରୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 1500 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ମାସରେ। ବୟସ 21ରୁ 40 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନଥିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା 10ମ ପାସ୍ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଆଧାର କାର୍ଡ, ମାଟ୍ରିକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ଫଟୋକପି, ତା ସହିତ ନିଯୁକ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକରଣ ନମ୍ବର, ଏତିକି ସବୁ ଆପଣ କଲେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନ ରହିଛି ଏବେ କୁହାଯାଉଛି ଫେବୃଆରୀ 15ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା କେବଳ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ହୋଇଛି। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ କ୍ୟାମ୍ପ ମୋଡ ଆବେଦନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଶେଷ ଖବର ହଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ। ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ମହିଳା ଦିବସ ଦିନ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏ ନେଇକି କୋଟି କୋଟି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମହିଳା, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଖବର, ଯାହା ଫଳରେ ଏମାନେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 5000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଯୋଉମାନେ ଆବେଦନ କରୁନାହାନ୍ତି ଆବେଦନ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମହିଳା ଦିବସ ଦିନ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ 10,000 ଟଙ୍କା 2 ଲକ୍ଷ ମହିଳାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କୁ 5 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଛି। ଏପଟେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ମହିଳାମାନେ କିଭଳି ଲକ୍ଷପତିରେ ସାମିଲ ହେବେ, କିଭଳି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିବେ, ସେ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଯେହେତୁ ମହିଳା ଦିବସ ପଡୁଛି ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ, ସେଇଦିନ ଆଉ 20 ଦିନ ପରେ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଇକେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି ତୁରନ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ। କଥା ରହିଲା ଯୋଉମାନଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବନି, ସେମାନେ ଭତ୍ତାରେ ସାମିଲ ହେବେ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମିଳିବ। 80 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭତ୍ତା 3,500 ମିଳୁଛି। 60 ବର୍ଷର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ପଡିବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଘୋଷଣା ରହିଛି, ଏସଏଚଜି ମହିଳାକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ଛାଡ, ଋଣ ମିଳିବ। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ବିନା ସୁଧରେ ତାଙ୍କୁ ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ରାଜ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟବୃଦ୍ଧି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର ଖବର। ଯଦି ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।